Welcome to Nila's Tamil Cholai. Today we are going to see 12th English Prose to A Nice Cup of Tea. A Nice Cup of Tea was written by George Orwell. Eric Arthur Blair was born on 25th June 1903. He was better known by his pen name George Orwell. He was an English novelist, essayist, journalist, and critic whose work is marked by clear prose, awareness of social inequity, opposition of totalitarianism, and candid support of democratic socialism. Orwell wrote literary criticism, poetry, fiction, and polemical journalism. He is best known for the allegorical novella Animal Farm in 1945 and the dystopian novel 1984 in the year 1949. In 2008, the Times newspaper ranked him second on a list of the greatest 50 greatest British writers since 1945. You would have seen the lovely packets of tea on the shelves in the supermarket. சூப்பர் மார்க்கெட்டில் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. அழகாக அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க டீ பேக்கெட்ஸு. டீ வந்து பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ். இப்போ இருக்கிற காலத்தில் டீ குடிக்காத ஆளே இருக்க மாட்டாங்க. காலையில் எந்திரிச்ச உடனே டீ தான். எந்திரிக்கும் போதே டீ இருந்தால் தான் ஒரு சிலவங்க எந்திரிக்கிறாங்க. ஒரு சிலருக்கு டீ இல்லைன்னா வேலையே ஓடாது. ரொம்ப கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணி டிஸ்ட்ரெஸ்டு ஆயிடுவாங்க. டீ இல்லாமல் அந்த நாளே அவங்களுக்கு ஓடாத அளவுக்கு இருக்கும். டீ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே தான் அந்த ஆத்தரை இந்த லெசன் எழுத தூண்டியிருக்கு. அந்த லெசனில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? Have you ever wondered how tea powder is obtained from the plants? Look at the pictures. See, the tea leaves are picked and then get dried and they are taken to the industries and they are grinded by modern machinery. ஃபஸ்ட்டு டீ இலையை சேகரிக்கிறாங்க, அப்புறம் காய வைக்கிறாங்க, அப்புறம் ஃபேக்ட்ரிக்கு கொண்டு போய் மிஷினில் அரைக்கிறாங்க. இப்படி தான் டீ பவுடர் ப்ரிப்பேர் ஆகுது. ஓகே. In this essay we are going to see George Orwell's instruction, that is the 11 ways of preparing the best tea. See, he says that when I look through my own recipe for the perfect cup of tea, I found no fewer than 11 outstanding points, and perhaps two of them there would be pretty general agreement, but at least four of them are controversial. Here are my own 11 rules, every one of which I regard as golden. These 11 points are from my experience for preparing the best tea. First of all, one should use Indian or Ceylonese tea. China tea has virtues, but which are not despised. Nowadays it's economical and one can drink it without milk, but there is not much stimulation in it. One does not feel braver or more optimistic after drinking it. Anyone who has used that confronting phrase as a cup of tea is invariably means Indian tea. See, ஒருத்தர் பால் கூட டீயை கலக்கி குடிக்கிறனால புத்திசாலியாகவோ நல்ல எண்ணம் கொண்டவராகவோ அல்லது பலசாலியாகவோ வளர முடியாது. சரிங்களா? அதெல்லாம் சும்மா ஏதோ நம்ம டீ குடிக்கிறனால ஏதோ நமக்கு ஒரு பிரிஸ்னஸ் கிடைக்கிது அப்படின்றது நம்முடைய நம்பிக்கை. அந்த மாதிரி சிறந்த டீ அப்படின்னு சொல்லணுன்னா இந்தியாவில் கிடைக்கிற ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அந்த இந்தியன் டீயை பெஸ்ட் டீ அப்படின்னு சொல்லலாம். செகண்ட்லி, இட் ஷுட் பி மேட் இன் ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ், தட் இஸ் இன் அ டீ பாட். டீ of an turn in always changes tasteless, while in army tea made in a cauldron it becomes grease and whitewash.
The teapot should be made up of china or earthenware, silver or Britannia ware. Teapots produces inferior quality of tea and enamel pots are worse. Through curiously enough, uh, better teapot is not so bad. என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு சொன்னால், ஏன்னா மண்பாண்டத்தில் ஆனதுலையோ இல்லை சைனாவில் ஆனலையோ டீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டீ சிறந்ததாக இருக்கும். பிரிட்டானியா சில்வர் போன்ற பாத்திரங்களில் செய்யும் டீ ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்கும், அதில் சுவை கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. தேர்டாக என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, இந்த பாட் ஷுட் பி வார்ம்டு பிஃபோர் using it. This is better done by placing it on the hob than by the usual method of swelling it out with water. அதாவது சுடுதண்ணியை வச்சு கொதிக்க விட்டு தேயிலையை போடுறதை விட தேயிலையை தனியாக கொதிக்க விட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணியை சூடுபடுத்தி ஊற்றுறது பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அடுத்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, fourthly, the tea should be strong. For a pot holding a quart, if you are going to fill it ready to the brim, 6 heap of teaspoons would be about right. In a time of rationing, this is not an idea that can be realized in every day of the week, but I maintain that one strong cup of tea is better than 20 weak ones. அதாவது ஒரு கப் ஆஃப் டீன்றத குடிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. 21 வாரத்துக்கு வச்சு குடிக்கிறத விட ஏன்னா ஒரு கப்புக்கு ஸ்ட்ராங்காக போட்டு குடிக்கிற டீ தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறேன். ஏன்னு சொன்னால் இந்த போர்க்காலத்துலலாம் அளவான பொருள்களுக்கு தான் கிடைக்கும், தட்டுப்பாடுகள் இருக்கும். அப்போ டீயோட தேவையும் எப்படி இருக்கும், அதிகமாக இருக்கும், ஆனால் அளவு குறைவாக இருக்கும். அந்த காலகட்டத்திலலாம் நம்ம அளவுக்கு தான் பயன்படுத்துவோம். அப்போ அந்த டீ பெஸ்ட்டாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு ஜார்ஜ் ஆர்வெல். Fifthly, the tea should be put straightly into the pot. No strainers or muslin bags or other devices should not be used, because by using this material the teas will be worse. Okay, அதாவது நம்ம டீ பண்ணுறப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால், தேயிலையை நேரடியாக பாத்திரத்தில் ஊற்றணும். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன செய்யணும், நல்லா கலக்கணும். அந்த தேயிலை இலை அடிபாகத்தில் இருக்கணும். அதுக்காக வடிகட்டுறதுக்காக மஸ்லின் துணிகளையோ இல்லை வேறு எது வடிகட்டிகளையோ நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது. சில நாடுகளில் சொல்லுவாங்க தேயிலையை குடுவையில் செய்கிறப்ப கூடைகளில் தேயிலைகளை இட்டு கொதிக்க வைத்து அப்புறம் தேயிலையை ஒதுக்கி பயன்படுத்தினாங்க. இது ரொம்ப தீங்கானது. தேயிலை உண்பது தீங்காகாது. மேலும் தேநீர் குடுவையில் இடமில்லாத தேநீர் கொதிப்பது தேயிலையை சரியாக கொதிக்க இடம் தராது. தேயிலையில் இடமே இல்லாமல் கொதிச்சிச்சுன்னா அந்த தேயிலை இருக்கிற சாறுகள் சரியாக தண்ணீரில் சேராதுன்னு சொல்ல வர்றார். Sixthly, one should take the teapot to the kettle and another way about the water should be actually boiling at the moment of impact, which means that one should keep it on the flame while one pours. Some people add that one should only use water that has been freshly brought to the boil, but I have never noticed that it makes any differences. அதாவது ஜார்ஜ் ஆர்வெல் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு சொன்னால், கெட்டிலில் சூடான வெந்நீரை தேநீர் குடுவையில் ஊற்றணும். அதனால் ஆனால் கெட்டிலுக்கு அருகிலேயே தேநீர் குடுவையை எடுத்துக்கிட்டு போகணும். அப்போது தான் முழு சூட்டுடன் வெந்நீரை குடுவையில் ஊற்ற முடியும்.
கெட்டிலில் கொதிக்கப்படும் வெந்நீரானது முழு சூட்டுடன் அடுப்பில் இருக்கணும். சிலர் அதுக்கு பதிலாக நீரில்தான் தேநீர் தயாரிக்க வேண்டும் என கூறுவர். ஆனால் இதில் ஜார்ஜ் ஆர்வெலுக்கு உடன்பாடு இல்லை. ஏனெனில் அதில் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்னு ஜார்ஜ் ஆர்வெல் சொல்ல வராரு. அடுத்து, should drink out of a good breakfast cup, that is a cylindrical type of cup, not the flat cello type. The breakfast cup cools more, and with the other kind one's tea is always half and before one has well started on it. See, ஜார்ஜ் ஆர்வெல் சொல்கிறாரு, ஒருத்தர் நல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் கப்பு, அதாவது காலை தேநீர் கோப்பையை பயன்படுத்த வேண்டும். தேநீர் கோப்பையானது எப்படி இருக்கணும்னா, அதாவது டீ குடிக்கிற கப்பு எப்படி இருக்கணும், கீழே ஃப்ளாட்டாக இருக்கக்கூடாது. ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் சூடு தங்காமல் சீக்கிரம் ஆறி போயிடும். அதனால் டீ குடிக்கிற கப்பு எப்பயுமே சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் நேரவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. கீழே ரவுண்டாக தான் இருக்கணும், ஃப்ளாட்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ தான் தேநீர் குடிக்க குடிக்க என்ன சூடு ஆறாத தன்மையாக கடைசி சொட்டு குடிக்கிற வரைக்கும் நமக்கு சரியான சூட்டோட அளவோடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. சரிங்களா? Then ninthly, one should pour the cream of the milk before using it for tea. Milk that is too creamy always gives a tea a sickly taste. அதாவது பாலை தேநீரில், அதாவது தேயிலையோட கலக்கும் பொழுது ஆடையுடன் கூடிய பாலை பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆடையோடு கூடிய பாலை பயன்படுத்தினால் அது நமக்கு ஒருவித சுவையற்ற தன்மையை தேயிலைக்கு ஏற்படுத்தும். அதனால் நம் சுவையான தேநீர் அருந்துவதற்கு வாய்ப்பில்லை. எனவே எப்பொழுது தேநீர் கலக்கினாலும் பாலை ஆடை நீக்கிய பின்னரே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஜார்ஜ் ஆர்வெல் சொல்கிறாங்க. One should pour the tea in the cup first. That is one of the most controversial points of all. Indeed, in every family in Britain, there are probably two schools of thought in the subject. The milk first school can bring forward some fairly arguments, but I maintain that my own argument is controversial. See, this is that by putting the tea in first and then stirring as one groups, and one can exactly regulate the amount of the milk, whereas one is liable to put in too much of milk. If one does that, other may round. See, the author says that in the 10th instruction, first, நம்ம 10வதாக ஜார்ஜ் ஆர்வெல் என்ன சொல்ல வர்றான்னா, தேயிலை நீரைத்தான் முதலில் கோப்பையில் ஊற்ற வேண்டும், பிறகுதான் பாலை ஊற்ற வேண்டும் என்று இங்கிலாந்தில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் இதில் மாறுபட்ட கருத்துகள் உள்ளன. பாலை தான் முதலில் ஊற்ற வேண்டும் என்று சிலர் கூறுவர். ஆனால் என் கருத்து, அதாவது ஜார்ஜ் ஆர்வெல் உடைய கருத்து என்ன என்றால், நீரைத்தான் முதலில் ஊற்ற வேண்டும் என்பதுதான் சரி. ஏனெனில் தேநீரை நீர் உள்ள கோப்பையில் சிறிது சிறிதாக ஊற்றுவதால் சரியான அளவில் தேநீர் உருவாகும். ஏற்கனவே ஊற்றப்பட்ட பாலில் தேநீரை கலந்தால் தேநீர் அவ்வளவு சிறப்பாக இருக்காது என்று ஜார்ஜ் ஆர்வெல் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அடுத்து கடைசியாக என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, லாஸ்ட்லி tea unless one is drinking it in the Russian style should be drunk without sugar. I know very well that I am in a minority here, but still, even how can you call yourself a true tea lover if you destroy the flavor of your tea by putting sugar in it? It would be equally reasonable to put in pepper or salt.
If you sweeten it, you are no longer tasting the true taste of the tea. You are merely tasting the sugar. You couldn't make a very similar drink by dissolving sugar in plain hot water. See, கடைசியாக ஜார்வெல் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, தேநீரோட உண்மையான சுவை தெரியணும்னா நம்ம பால் கலக்காத, ஜீனி போடாத, அதாவது சுகர் சேர்த்துக்கிறாத முறையில் வெறும் தேநீரை குடிக்கணும். அந்த முறையில் இங்கிலாந்தில் குறைவானவரே குடிக்கிறாங்க. அதுபோல தான் தேநீரில் உப்பு, மிளகுத்தூள் போன்றவற்றை போடுறாங்க, சேர்த்துக்கிறாங்க. தேநீரில் சர்க்கரை கலந்தால் சர்க்கரையின் சுவைதான் தெரியுமே தவிர தேயிலோட சுவை தெரியாது அப்படின்னு ஜார்ஜ் ஆர்வெல் சொல்கிறாரு. அப்படி சர்க்கரை போட்டு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணீர்லேயே சர்க்கரை கலந்து குடிக்கலாமே, இது அனைவருக்குமே பொருந்தும். அதாவது தேநீரில் நம்ம இந்தியாவில் எப்படி குடிக்கிறோம், டீயில் எத்தனை பேர் சர்க்கரை போடாமல் குடிக்கிறாங்க சொல்ல முடியாது. ஒரு சிலர் மட்டும்தான் குடிக்கிறாங்க சர்க்கரை இல்லாமல். ஆனால் முக்கால்வாசி பேர் சர்க்கரையோடு தான் குடிக்கிறாங்க. அப்போ ஜார்ஜ் ஆர்வெல் சொன்ன மாதிரி தேயிலையோட உண்மையான சுவை இந்தியர் பலர்களுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா. ஆன்சர் தட் தே டோன்ட் லைக் டீ in itself, that they only drink it in order to be warmed or to be stimulated, and they need sugar to take the taste away. To those misguided people, I would say, try drinking tea without sugar for, say, a fortnight, and it is very unlikely that you will ever want to ruin your tea by sweetening it again. அதாவது இந்த மாதிரி தேயிலை பிடிக்காதுன்னு சிலர் சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் தேயிலை கூட சுகர் கலந்து என்னுடைய புத்துணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்காக நான் டீ குடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரியானவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு 15 நாள் மட்டும் தேநீரில் சர்க்கரை சேர்க்காமல் குடித்து பாருங்கள். பிறகு எப்போதுமே சர்க்கரை சேர்த்து நீங்கள் குடிக்க மாட்டீங்க. அந்த அளவுக்கு நீங்கள் டீயை ரொம்ப பிடிச்சதா உங்களுக்கு மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஜார்ஜ் ஆர்வெல் சொல்ல வர்றார். These are not only controversial points to arise in connection with tea drinking, but they are sufficient to show how subsidized the whole business has become. There is only a mysterious social etiquette surrounding the teapot, and much might be written about the subsidiary uses of tea leaves, such as telling fortunes, predicting the arrival of visitors, feeding rabbits, healing burns, and sweeping the carpet. It is worth paying attention such details as warming the pot and using water that is really boiling, so as to make quite sure of wringing out of one's ration the 20 good strong cups of the 2 ounces properly handled ought to represent. இதில் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு சொன்னால், அதாவது டீ அப்படின்றது இப்போ ஒரு எவ்வளோ மிகப்பெரிய பிஸ்னஸாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. இந்த தேயிலை இப்போ வியாபாரமாக ஆயிடுச்சு என்பதை ஜார்ஜ் ஆர்வெல் சொல்கிறார். தேநீர் கோப்பையை வைத்து சாசரில் தட்டு போன்ற குழிவான பாத்திரத்தில் ஊற்றி குடிக்கக்கூடாது, இது சரியல்ல. தேயிலையை வைத்து அதிர்ஷ்டத்தை சொல்கிறது, விருந்தினர் வருவதை கணிப்பது போன்ற நம்பிக்கைகளும், அடுத்து முயல்களுக்கு உண்ண கொடுப்பது, காயங்களை ஆற்றுவது, விரிப்புகளை சுத்தம் செய்ய ஆகிய அனைத்து பகுதிகளுக்கும் இந்த தேயிலையை பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் ஒருவருக்கு ரேஷன் அளவில் டீ வழங்கப்படும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ணணும்னா, தேயிலை 2 ounce அளவுள்ளதை தரமான 20 கோப்பை டீயை தயாரிப்பதிலே எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஜார்ஜ் ஆர்வெல் சொல்கிறாரு. சரி, திரும்ப ஜார்ஜ் ஆர்வெல் சொன்ன அந்த 11 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம பார்க்கலாமா? Let us see again the 11 points.
given by George Orwell for preparation of the best tea. Use tea from India or Ceylon. Use teapot, preferably ceramic or earthenware. Warm the teapot. Tea should be strong. 6 pounds of leaves per liter should be used. Let the leaves move around the teapot. Don't use the muslin bags or strands. Take the pot to the boiling kettle. Add freshly boiled water. Shake the pot well and stir it. Drink out of a tall, mug shaped teacup. Don't add creamy milk. Add milk to tea, not vice versa. Don't add sugar to tea. Okay, children, thank you.